Hello students, first of all I welcome you all to my 8th video on the chapter Basic Principles and Techniques of Organic Chemistry. In the previous video we started the discussion on nomenclature of alkanes. We discussed nomenclature of various alkanes. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? Here in the today's discussion I am going to discuss nomenclature of hydrocarbons with multiple bonds. Multiple bonds, that is nomenclature of hydrocarbons containing carbon to carbon double bonds and carbon to carbon triple bonds. Hydrocarbons are the compounds containing only carbon and hydrogen. And we are going to discuss the nomenclature of those compounds which contain only, yes, it is carbon to carbon double bonds and triple bonds, right? So we'll see that discussion. First we'll see that simplest possible example, that is CH2 double bond CH2. This is one of the simplest possible compound with one double bond. Yes, ಎರಡು carbon atoms ಇದೆ, ಹೌದಾ? And of course ಒಂದು double bond ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ it because of two carbon atoms. ಎರಡು carbon atoms parent chain ಇದ್ರೆ it ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ene because of carbon to carbon double bond, therefore it is ethene. Substituents ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ prefix ಬೇಕಿಲ್ಲ. Functional group ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ secondary suffix ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? We'll go for the second one, that is CH2 double bond CH and it is CH3 antide. Howda? Look at this. Here we have three carbon atoms. This is 1, this is 2, this is 3. Numbering carbon atoms ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? Numbering ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? Least possible number should be given to the carbon atom with double bond. Yes. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. Number the carbon atoms from one of the ends of the carbon chain. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 and 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? I am giving 1 and 2. ಹೌದಾ? Therefore and you have to consider only one, that is lowest number is 1. Out of 1 and 2 lowest number is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is prop, yes it is 1 ene ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can write it as propene. If you write only propene, we mean it as prop 1 ene ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಬರೀ propene ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 1 propene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು prop 1 ene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is what is that propene. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್? Look at this CH double bond CH2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ you have to give least possible number to the carbon atom of, yes it is double bond. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ನಂಬರಿಂಗ್. ನಂಬರ್ 1 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ 3 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆಗ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪ್ 1 ene ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರನೇ. ಮತ್ತಿದು 2 propene ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ whenever you are numbering the carbon atoms, least possible number should be given to the carbon atom of double bond. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as prop 1 ene. Yes, we'll see that some more examples. Yes, it is. This is one more compound ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಹೌದಾ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 1, 2, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 1, 2, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ 1 ene ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಬ್ಯೂಟ್ 1 ene. ಬ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೆ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 1 ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ene ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಐನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ CH3 ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ 2 ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 1, 2, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಎಂಡಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ಎಂಡಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಈನ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. 2 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಈನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 and of course CH3 and of course yes it is CH double bond CH2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ 3 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಐ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಈಗ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ 2 ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ವಿ ವರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 2 ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಿಥೈಲ್. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಬ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. therefore 3 methyl bute because of 4 carbon atoms. 1 ಅಂದ್ರೆ 1 is there in the, yes it is double bonded carbon atom 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. that is 3 methyl butene in because of double bond. yes, ಈ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I have given least possible number to this. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ we have given least number to the carbon atom carrying substituent. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as one more example, right? yes, it is CH3. yes, CH2. yes, it is CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, now you have to select the carbon chain now. First, how many carbon atoms in parent chain? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಇದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗಿವ್ ನಂಬರ್ 1 to this, ನಂಬರ್ 2 to this and ನಂಬರ್ 3 to this. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ವಿತ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ರೇನು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 2 methyl. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅದು. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 methyl prop 1 ene. ಎಸ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹೌದಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ C2H5. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ C double bond CH2. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ 2 ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. C2H5 ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಾ. C2 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. C2 is connected to C ಅಲ್ವಾ, this is
ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು CH3 ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ how many hydrogens can be connected here? CH3 because valency of carbon is 4. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2, valency of carbon is 4. ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? You must consider carbon chain with yes it is 4 at double bond ಹೌದಾ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. then it will be 2-methyl yes ಏನಾಗುತ್ತೆ 2-methyl yes. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2-methyl ಬ್ಯೂಟ್ 1 ಈನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ, that is CH3 yes CH C2H5 right, then it is CH double bond CH and of course this is C2H5 yes and of course CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. this is one more compound ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. yes CH3 CH C2H5 CH double bond CH CH C2H5 CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. now you have to select the parent chain ಹೌದಾ. how many carbon atoms in parent chain ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ C2 ಅಲ್ವಾ 1 2 ಆಮೇಲೆ 3 ಇದು 4 ಇದು 5 ಇದು 6 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 8 ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 3 4 5 6 7 8 ಹೌದಾ. 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 and CH ಅಲ್ವಾ. ಈ C2H5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. then it is CH double bond CH then it is CH ಹೌದಾ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ. C2H5 ನ C2 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ 3 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ 2 ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಸ್ 4. ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿನ 4 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ, 5 6 7 8 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಹೌದಾನೆ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ, ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಉಳಿತದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಉಳಿತದೆ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಮತ್ತೆ 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. 3rd ಮತ್ತೆ 6th ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3, 6 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ that will be separated by commas. 2 ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮಾದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಐಫನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. 3 6 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಓಕೆನಾ. 2 3 ಮತ್ತೆ 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಮತ್ತೆ 5 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ that is 4 in. This is what we call it as one more example for yes it is the nomenclature of compound with a double bond. Yes, so this is what we call it as one more example. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ. if the carbon chain contains double bonds then least possible number should be given to the carbon atom of double bond. Yes, in the remaining rules are the same. longest continuous chain ತಗೋಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ರೂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್. Now go for the some more examples, right? Go for one more example, that is C2H5 yes CH okay na. C2H5 C double bond C and of course this is C2H5 yes and here it is yes it is CH3 ಹೌದಾ. here it is CH3 ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಾವನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಗ ಅವನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. C2 2 ಇದೆ, 3 4 5 6 ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 1 2 ಆಯ್ತು. ಇದು 3ನೇದು, ಇದು 4ನೇದು, ಇಲ್ಲಿ 5 6 ಯಾಕಂದ್ರೆ C2 ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ 5 6 ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ 6. C2 once again I write it that is C single bond C ಹೌದಾ. C and it is CH3 ಹೌದಾ. ಈ C ಗೆ C2H5 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ CH3 ಬರೀರಿ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ C2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀರಿ ಹೌದಾ.
ಈಗ ನೋಡಿ, how many hydrogens it is? CS3 here. How many hydrogens? CS2. To satisfy the carbon valence S4, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? CH2 and it is CS3. ಯಾವ್ದಾ? So C2H5 ಅನ್ನ CS2 CS3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಈ C2H5 ಅನ್ನ CS2 CS3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. As it is, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ 3 4 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 3 4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3,4 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಡೈ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೆಕ್ಸ್ 3. Double bond is at the third position, and of course it is X3. So this is what we call it as the nomenclature of one more alkene with a double bond. Yes, okay. Hydrocarbons with double bonds are called as alkenes alva, other basis ಮೇಲೆ, right? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, that is CH3. Yes, it is twice C double bond, and of course CH3 twice. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಸಿ ಗೆ 2 CS3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು CS3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CS3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಸಿ ಗೆ 2 CS3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CS3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು CS3 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಹೌದಾ? 1 2 3 4. ಇಲ್ಲೂ ಬನ್ನಿ, 1 2 3 4. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2,3. ಎಸ್, 2,3 2 ಮತ್ತೆ 3ರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್? ಬಿಕಾಸ್ 2 methyl groups are there. Root word ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಅಲ್ವಾ? That is bute. Root word is bute because there are 4 carbon atoms. ಹೌದಾ? And of course double bond ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? 2 ತಗೋಬೇಕು. 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 3 dimethyl bute 2 ene. ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, some hydrocarbons will be characterized by more than one double bond. Look at this, CH2 double bond CH, CH double bond CH2 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತೆ ಇದೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ 1 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. 2 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲೆಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3rd ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು? 3 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 2 ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟ್ 1,3 ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. 1,3 ಡೈ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಯೀನ್. ಈನ್ ಯಾಕೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡೈ ಯಾಕೆ? 2 ಇದಾವೆ. ಎಸ್, 1 3 ಯಾಕೆ? 1 ಮತ್ತೆ 3rd ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 2nd ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 4th ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ 3rd ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1 3 ಡೈಯೀನ್. ಎಸ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ C2H5. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ C, and of course CH2. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, C double bond. Yes, it is. Yes, it is CH2, right? Then it is C2H5. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ.
2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ as a parent chain. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, C2H5 ನೇಮ್ ಏನು ಇಥೈಲ್. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 2,3 ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, 2,3. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಡೈ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು 4 ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ತಗೋಬೇಕು. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ 1,3. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈ, ಹೌದಾ. ಈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,3 diethyl but 1,3 diene. This is what we call it as the name of one more. Yes. You know how many carbon atoms in parent chain ಅಂತ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, yes, how many carbon atoms in parent chain ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, this is 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 6 carbon atoms in parent chain. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಬೋದು 1 2 3 4 5 6, ಇದನ್ನ ಅದು ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇರೋದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎಂಡಿನ ಕೊಟ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ, ಈ ಎಂಡಿನ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6, so that you can give least possible number to the carbon atom of double bond. Yes, ಈ ಎಂಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಎಂಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಾ. 4 ಇಥೈಲ್ 4 ಮಿಥೈಲ್, ಇದೇನಾಯ್ತು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಕ್ಸ್ 2 ಈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as IUPAC name of this, that is 4 ethyl 4 methyl hex 2 ene. Yes, artha idalva. This is how you can name the compounds with double bonds, right. Now I'll go for some examples for the triple bonds. Yes, iga kelu triple bonds anna tagondu explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, double bonds ಹೇಗೆ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದೇ ತರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ you have to give preference to the carbon atom containing triple bond. That should be given preference, right. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ it is CH single bond, triple bond CH ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹೌದಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as alkynes. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಐನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಈನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಐನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇತ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಐನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. therefore it is ethine. ಈಗ ನೋಡಿ that is CH3. yes, it is C triple bond CH ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. this is 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ. then it is prop, ಹೌದಾ. 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ and of course 1 ಐನ್. 1 ಐನ್ ಯಾಕೆ, we have triple bond at the first position. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 2 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 1 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 2 ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪ್ 1 ಐನ್. ಎಸ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 and C triple bond. yes, it is C and of course C2H5 and of course it is CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 5 6 ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ C2H5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 and it is 5 6, ಹೌದಾ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಎಸ್, 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್, ಹೌದಾ. 4 ಮಿಥೈಲ್, ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ತಗೋಬೇಕು, 2
and of course ine. So this is what we call it as 4-methyl hex. 4th position only triple methyl is 4-methyl hex because of 6 carbon atoms. Secondly triple bond is hagagi 2 ine. Yes, that is ಹೀಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ C2H5 C triple bond C2H5 ಇದ್ರೆ ಇದು 1 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇ 2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 6. ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 3 ಐನ್, ಹೌದಾ? ಹೆಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಐನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಕ್ಸ್ 3 ಐನ್. ಎಸ್, this is one more compound, right? Again, yes it is CH triple bond C. Yes, it is C triple bond CH ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಇದೆ, 1 2 3 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, 1 3 ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಡೈ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡೈ ಐನ್. ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH triple bond C and it is C2H5 and it is, yes it is C2H5, yes, and of course C, yes it is C triple bond CH ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಇದೆ, 1 2 3 4 5 ಇದೆ, 1 2 3 4 5 ಇದೆ. C2 ಅಲ್ವಾ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲೂ C2 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 5 5 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ತಗೋಬೇಕು 1 ವಿತ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು, 1, and this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಲ್ವಾ, 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಡೈ ಇಥೈಲ್. ಎಸ್, 3 ಡೈ ಇಥೈಲ್, ಹೌದಾ? ಪೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 1 4, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ IUPAC name of it. 3 ಡೈ ಇಥೈಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಯಾಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಡೈ ಇಥೈಲ್. ಪೆಂಟ್ ಯಾಕೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೈನ್, ಹೌದಾ? 1 4 ಯಾಕೆ, 1 4 ಯಾಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 4 ಯಾಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 1 4 ಡೈ ಐನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಂಟ್ ಇದರ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 4 ಡೈ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ನಂತರ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ನಂತರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೀ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, 1 ಮತ್ತೆ 3 ಅಲ್ವಾ? 1 ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3 ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ರೆ 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 3 ಅನ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 + 3 = 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 + 3 = 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಸ್, ಆಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ if the sum of the locants is same ಇದ್ರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು, 1 ಈನ್, ಎಸ್ 1 ಈನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ಐನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, if the organic compound contains double bonds as well as triple bonds, double bond triple bond ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ನೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಐನ್. ನೇಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಐನ್. ಐನ್ ಇಂದನೇ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಐನ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈನ್ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಐನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಆಗ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇ ಆಫ್ ದಿ ಈನ್, ಹೌದಾ? ಇ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇ ಆಫ್ ಈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇ ಅನ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಈನ್, 1 ಅಲ್ಲಿ ಈನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇ ಎನ್ ಇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಈನ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಇ ಎನ್ ಬರ್ದೀನಿ. 3 ಐನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬರ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ 2 vowels of the suffixes are together, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳ vowels ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, if 2 vowels of the suffixes are together, ಎರಡು vowels suffixes ಗಳ ಎರಡು vowels ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ, then you have to drop e from the one of the 2 vowels. e ಕೂಡ vowel, y ಕೂಡ vowel, ಹೌದಾ? vowel ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವರಗಳು ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಎ ಐ ಓ ಯು ವೈ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇ ಮತ್ತೆ ವೈ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ವೈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈನ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈನ್ ಎನ್ ಇ ಉಳಿತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ ತಾನೇ, ಇದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಉಳಿತದೆ. ಅವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಈನೆ ಇದು ಈನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಈನ್ ಅಂತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಈನ್ ಅಂತೀನಿ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ವೈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ 2 suffixes are together, ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸಸ್, ಇನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐನು ಸಫಿಕ್ಸ್, ಅವು ಎರಡು ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಇ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್. ಎಸ್, ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ 1 ಐನ್ 3. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ CH, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CH2, then it is CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 + 4, ಇಲ್ಲಿ 1 + 4, ಇಲ್ಲಿ 1 +. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಈನ್, ಹೌದಾ? ಇ ಎನ್ ಇ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಈನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್, ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಸ್ 1 2 3 4 5, ಎಸ್ 1 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಸೊ 1 + 3 ಏನು, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ರೆ 1 2 3 4 5, ಏನು 2 + 4 ಏನಾಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ?
ಈ ಎಣ್ಣಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 1 + 3 4 ಆಯ್ತು. ಈ ಎಣ್ಣಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 2 + 4 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 3 ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. 1 + 3 ಬೆಟರ್, 2 + 4 ಬೆಟರ್? 1 + 3 ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಂಟ್ 3 in 1 ion ಆಗುತ್ತೆ. IUPAC name of this, right? So this is what we call it as nomenclature of hydrocarbons containing double bonds and triple bonds, right? ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Okay students, we will go for the one more category of organic compounds, nomenclature of organic compounds containing functional groups. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ the compounds were made up of only carbon and hydrogen, and we named the compounds with single bonds, carbon to carbon single bonds, carbon to carbon double bonds, carbon to carbon triple bonds ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ we'll go for the nomenclature of organic compounds with, yes it is, containing functional groups. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ functional groups ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? In order to indicate the presence of functional groups, you have to use the secondary suffix. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, OH ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, CHO ಇದ್ರೆ AL ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, CO ಇದ್ರೆ ON ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, COOH ಇದ್ರೆ OIC acid ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. NH2 ಇದ್ರೆ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್. ಹೌದಾ? CONH2 ಇದ್ರೆ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್. CONH ಇದ್ರೆ ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್. COCl ಇದ್ರೆ ಓವೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್. ಓವೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್. ಎಸ್ ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಓವೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ COCl ಇದ್ರೆ. ಹೌದಾ? COO ಇದ್ರೆ O8 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? CN ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. OH ಇದ್ರೆ OL ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, CHO ಇದ್ರೆ AL ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, CO ಇದ್ರೆ ON ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, COH ಇದ್ರೆ OIC ಆಸಿಡ್, NH2 ಇದ್ರೆ ಅಮೈನ್, CONH ಇದ್ರೆ ಅಮೈಡ್, ಎಸ್. COCl ಇದ್ರೆ OOL ಕ್ಲೋರೈಡ್, COO ಇದ್ರೆ O8, CN ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಈ ತರ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ CS3OH ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. CS3OH ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೆತ್, ಹೌದಾ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಹೌದಾ? ಮೆತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ OH. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 suffixes are together. ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? When 2 suffixes are together, then E of the primary suffix should be dropped. E of the primary suffix should be dropped, so that the name becomes methanol. Meth, ANOL. Methanol is the name of this. ಯಾಕಂದ್ರೆ E ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there will be no change in the sound of the name and there will be no change in the meaning of the name. ಹೌದಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಓ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ 2 suffixes are together. ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಈನ್ ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇ ಆಫ್ ಈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಕೂಡ ಓವೆಲೆ, ಇ ಕೂಡ ಓವೆಲೆ, ಎರಡು ಜೊತೆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇ has to be dropped so that there will be no change in the sound of the name and there will be no change in the meaning of the name. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಥನಾಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ CS3 CS2 OH ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈತ್, ಎಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್, ಹೌದಾ,
ಪ್ಲಸ್ OH ಇರೋದಕ್ಕೆ OL, ಏನ್ OL, EO, OLs together, E drop ಮಾಡಿ, then it is ethanol. Yes, then it is ethanol. Yes. Eth because of 2 carbon atom and because of single bond, all because of, yes, it is OH group. Yes. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ, right? CH3, CHOH, and it is CH3 ಹೀಗಿದ್ರೆ, yes. All the IUPAC name, how many carbon atoms? 1, 2, 3. 3 carbon atoms in parent chain. Howda? O is a functional group at the second carbon atom. Prop. Yes. Plus. ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾ ಆಲ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಆ OH ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡಲ್ಲಿದೆ. therefore propane to all because propane prop because of 3 carbon atom and because of single bond, 2 because of second position, all because of, yes, it is functional group. ಹೌದಾ OH ಹೌದಾ. this is propanol. ಈಗ ನೋಡಿ CH3 and it is CH3 and it is CH3 and it is OH. how many carbon atoms in parent chain ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? 3. ಇಲ್ಲಿಂದ 1, 2, 3 ಹೌದಾ ಹೌದಾನೆ. ಅವಾಗ OH ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, CH3 ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಪ್ರಾಪ್. ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಈ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಪ್ರಾಪೇನ್. ಮಿಥಾಲ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಿಥಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಿಥಾಲ್. ಎಸ್. ಪ್ರಾಪ್ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ ಹೌದಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಹೌದಾ. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಆಲ್. ಎಸ್. 2 methyl propane 2 all. This is IUPAC name of this, right? ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 ತಗೋಬೇಕು ಹೌದಾ. 3 ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3 ಹೌದಾ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ propane. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ second position methyl is the 2 methyl propane, then it is propane 2 all. second position OH ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ propane 2 all. this is the name of this particular compound with, yes, it is OH group. yes. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ that is CH3 and it is CH3, right? CH3 and of course CH2 Cl ಈ ತರ ಇದೆ. this is carbon atom. yes, this is OH, sorry, OH ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. so how many carbon atoms in parent chain? ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ OH group in the parent chain. ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? OH group parent chain ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ parent chain. ಹಾಗಾಗಿ 1, 2, 3 ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ parent chain. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 2 ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೌದಾ. 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು? 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ OL, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಆಲ್. 1 ನಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, OH ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಇದೇನಿದು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇದೇನಿದು? ಆನ್ ಏನು? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಆನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, whenever you are writing IUPAC name, prefix first, root word next, primary suffix and secondary suffix. Whenever 2 suffixes are together, 2 suffix ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ you have to drop E of the, yes, it is primary suffix. You have to drop the E of the primary suffix. Okay na? So this is what we call it as name of some compounds with functional groups. Is ಈ ತರ ಇದೆ, HCHO ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತ್ ಹೌದಾ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್. CHO ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ AL ಹೌದಾ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಥಾನಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, AL ಬರಿತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ CHO ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ AL. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೆಥನಾಲ್. ಎಸ್. ಹೀಗಿದ್ರೆ CH3 CHO ಇದ್ರೆ ಈತ್ ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್
AN plus AL if two carbon atom. AN because of single bond, AL because of, yes it is OH, AL because of CHO group, yes ಹೌದಲ್ವಾ. OH ಇದ್ರೆ all, CH ಇದ್ರೆ AL. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಥನಲ್, yes it is ethanol, right. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲವರು ಕಲಿತರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CH3, that is CHO, yes CH CH3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that should contain functional group. ಹಾಗಾಗಿ 1 2 3 ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ you must include carbon atom of the functional group in the parent chain. ಹಾಗಾಗಿ 1 2 3 ಆವಾಗ yes it is ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಅದೇ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ 1 2 3 ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 2 3 ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ that OH group is attached to the parent chain like this. ಆದ್ರೆ ಈ CHO ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ is there in the functional group. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. that has to be included in parent chain. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 2 ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್ 1 2 ಅಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು AL. ಎಸ್ 1 AL ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಎಸ್ 1 AL ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬರೀಬಹುದು 2 ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೆನಲ್, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೆನಲ್ ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ one more compound I'll go for, that is CH3 CO CH3 ಅಲ್ಲ, CH3 CO CH3 right. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 ಇದು ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ, CH3 C double bond O CH3 ತಾನೆ. CO can be written like this. This is 1, this is 2, this is 3. All the carbon atoms in parent chain. Root word ಏನು prop. ಹೌದಾ ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್. ಈಗ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಾಪ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಓನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CO. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್. ಎಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, ಎಸ್ ಪ್ರೊಪೆನೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಟು ಓನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಟು ಓನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೊಪೇನ್ ಟು ಓನ್. ಎಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದೆ ರೈಟ್, CH3 CH C2H5. yes it is CH2 C double bond O C double bond O H ಇದೆ ಹೌದಾ, ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಸ್ CH3 CH C2H5 CH C double bond O CH3 ಹೌದಾ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೂ C double bond O ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ C double bond O ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ CH3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಓನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CHO ತಾನೇ ಇದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೇ ಇದು, CHO ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ AL ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ CHO AL ಇದೇನು CO ಓನ್. ಎಸ್ ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ 1 2 3 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 3 4 5 ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ CH, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, 4 5 ಹೌದಾ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 3 ಮಿಥೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೌದಾ ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O H ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ AL, ದಟ್ ಈಸ್
3-methyl pentanol. Yes, 3-methyl pentanol. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 ತಾನೆ ಈಗ. ಎಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಂಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 2 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, 5 6 ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಮಿಥೈಲ್, 4-methyl ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 2 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4-methyl hex. Yes, it is 4-methyl hex, 4-methyl hex, 6 carbon atoms, and all are carbon to carbon single bond. 2 second ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಇದೆ. CO ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ ತಾನೆ. That is ಆಗ್ಬೋದಾ? This is one more, right? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, HCOOH ಇದು ನೀವು ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. HC_OH ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು CO ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. COOH is a single group. That is, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, COOH ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಮೆತ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್. COOH ಇದೆ, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಗ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು ಸಫಿಕ್ಸಸ್. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ CH3 C_OH. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ COOH. 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಿದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇತ್. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. CO ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಇನ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. CC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಇತ್. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೌದಾ? ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಇಫ್ 2 ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್, ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ E of the end should be dropped. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ethanoic acid. Ethanoic acid. Yes. Ethanoic acid. Yes. ಈಗ ಬನ್ನಿ, that is CH3. Yes, it is C2H5 and it is COOH ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. How many carbon atoms in parent chain? Yes. ಈಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೈನ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 1 2 3 4 ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 2 3 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ, C2H5. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್? If the organic compound contains 2 carbon chains of equal length, then that carbon chain with more number of substituents will be taken as parent chain. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 2 ಇಥೈಲ್ 3 ಮಿಥೈಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನ್. ಹೌದಾ? COOH ಇದೆ, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ 2 ethyl 3 methyl butanoic acid. Yes, 2 ethyl 3 methyl butanoic acid. This is the name of this compound. Agboda? So this is one more compound, right? We have one class of organic compounds called esters. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. RCOOR ಅಂತ. R ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? R ಅಂದ್ರೆ CH3 ಆಗಿರಬಹುದು, C2H5 ಆಗಿರಬಹುದು,
C3H7 ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದು ಮಿಥೈಲ್, ಇದು ಇಥೈಲ್, ಇದು ಪ್ರೊಪೈಲ್. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು O8 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಕನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಕನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, O8 is the suffix for esters. ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, COO ಇದ್ರೆ O8 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. HCOO ಎಸ್, HCOO CS3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬದಲಾಗಿ H ಇದೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಹೌದಾ? ಈ ಆರ್ ಬದಲಾಗಿ CS3 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಿಥೈಲ್, ಇದು ಆರ್ ತಾನೆ, ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೇನು ಮೆತ್. ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮೆತ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು O8 ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಹೌದಾ? ಆನ್ ಯಾಕೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಮೆಥೈಲ್, ಮಿಥೈಲ್, ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಮೆಥನೋಯೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್, ಅಲ್ಕನೋಯೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥೈಲ್ ಒಂದು, ಮೆತ್ ಒಂದು, O8 ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ H C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O C2H5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಇದೇನಿದು ಇಥೈಲ್. ಎಸ್, ಇದೇನು ಇಥೈಲ್. ಹೌದಾ? ಇದೇನಿದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತಾನೆ, ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಮೆತ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಥೈಲ್ ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ದಿ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು O ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಓಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಥೈಲ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ O8 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಹೀಗಿದ್ರೆ CH3 COO CH3. ಹೌದಾ? ಇದೇ ತರ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಬದಲಾಗಿ CO ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೈಲ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕನೋಯೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಮಿಥೈಲ್, ಮಿಥೈಲ್. C2 ಇದೆ, ಇತ್ ಯಾನ್ O8. ಹೌದಾ? ಮಿಥೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಮಿಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್. ಇಥನೋಯೇಟ್ ಯಾಕೆ 2 ಇದೆ, ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ತರ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ. CO ನ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಇದು ಮಿಥೈಲ್, ಇದು ಇತ್ ಇದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹೌದಾ? ಇಥನೋಯೇಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, so that you will be perfect with this particular nomenclature. Yes, yes, ನೋಡಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ CH3 ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು ಇಥೈಲ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? ಇತ್ 2 ಇದೆ. ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O8 ಇಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್, ಇಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್, ಅಲ್ಕೈಲ್ alkanoate, ಈ ತರ. Yes, so this is what we call it as nomenclature of esters, right? Go for the some more examples, right? CH3CN. Yes, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ CN ಇದ್ರೆ you have to use the primary secondary suffix nitrile. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ನೈಟ್ರೈಲ್ CN. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈತ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಸ್ ಅ ಓವೆಲ್, ಎನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಓವೆಲ್. ಎಸ್, ಈ ಯಾವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಫ್ 2 vowels of the suffixes are together. ಇದು ಓವೆಲ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಓವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಎಸ್, ಓವೆಲ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ, ಇದು ಎನ್ ಇದೆ, 2 ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವೆಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ರೆ CH3 CH2 CN ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್. 1 2 3. ಎಸ್, 1 2 3. ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಎಸ್, ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಎಸ್,
ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್, ನೀವೇನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕಾಮನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 4 ಕಾಮನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 4 ಏನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ರು ಕೂಡ 4 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು CN ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೇನ್ 2 ethyl. ಎಸ್, and 2 methyl. ಎಸ್, 2 methyl. 1 2 3 4. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ನೈಟ್ರಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CN. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ nomenclature of nitriles. Yes, ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, we'll see that. Yes, ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ CH3 CONH2 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ CONH2 ಇದ್ರೆ ಏನದು, ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಅಮೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಈತ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಏನ್. CONH ಇದ್ರೆ ಅಮೈಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, E ಮತ್ತು A vowels together, E drop ಮಾಡಿ, then ethanamide. ethanamide. Yes, ಇದು ಕೂಡ ಅಮೈಡ್ ತಾನೆ. CONH2 ಬದಲಾಗಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್ N propane amide. Yes, propanamide. Yes, ಹಾಕ್ಬೋದಾ? CH3 COCl ಇದ್ರೆ, COCl ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, OYl chloride. ಎಸ್, that is a suffix for COCl. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಈತ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಏನ್, OYl chloride. ಎಸ್, ಆಗ OYl ಟುಗೆದರ್, E ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, E ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ethanol chloride. Yes, ethanol chloride. Eth because of 2 carbon atoms and because of single bond. OYl because of OYl chloride because of COCl. Ethanol chloride. Yes, ಈಗ ನೋಡಿ, CH3 CH COCl CH3 ಇದ್ರೆ ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, you should give carbon atom with the functional group given number 1. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೇನು 2 methyl. ಎಸ್, 2 methyl. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್ and ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, OYl chloride, propanol chloride. Yes, so that is ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, CH3NH2, right? Math single on the carbon ಇದೆ. ಎಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್. NH2 ಇದ್ರೆ ಅಮೈನ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಅಮೈನ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್, E ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಮೆಥಾನಮೈನ್. ಹೌದಾ? ಮೆಥಾನಮೈನ್. ಎಸ್, ಮೆಥಾನಮೈನ್. ಎಸ್, CH3 CH2 NH2 ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇತ್ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೈನ್. ಇತ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಮೈನ್. ಎಸ್, NH2 ಗ್ರೂಪ್. E ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ethanamine. ಎಸ್, ethanamine. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? CH3 CH2 NH2 ಹೌದಾ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್. NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಮೈನ್, ಪ್ರೊಪನಮೈನ್. CH3 CH NH2 CH3 ಇದ್ರೆ 1 2 3 ಹೌದಲ್ವಾ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್
Yes, it is an 2 amine. Propane, single bond. Okay na? Prop 3 atoms, 2 second position amine ide. Propane 2 amine. Yes. Idon barkonbidi is CH3, 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 NS2, right? How many carbon atoms in 1, 2, 3 carbon atoms in parent sign? Second ಅಲ್ಲಿ NS2 ಇದೆ, second ಅಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. CH3 ಇದೆ substituent ಹಾಗಾಗಿ 2-methyl prop because of 3 carbon atoms in parent sign and because of single bonds, and it is amine. Second ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 amine. Yes, 2-methyl is a prefix, prop is a root word, and is a primary suffix. 2 amine is a secondary suffix. So this is 2-methyl propane 2 amine. Yes, so this is what we call it as IUPAC. Okay na? So ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು I discuss all these examples keeping in mind the second PUC organic chemistry. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? We'll see in the next video, right? Thank you.